Владимир Набоков. Лолита, 15. Отчетливость, с которой помню свой дневник, объясняется тем, je me souviens de tout cela avec une telle précision parce que, что писал я его дважды. En fait, je l'écrivis 2 fois. Сначала я пользовался блокнотом большого формата, на отрывных листах которого я делал карандашные заметки со многими подчистками и поправками. Все это с некоторыми сокращениями я переписал мельчайшим и самым бесовским из своих почерков в черную книжечку. 30 число мая официально объявлено днем постным в Нью-Гампшире. Le 30 mai est un jour de jeûne. Officiel dans le New Hampshire. Но в Каролинах, например, это не так. Mais pas dans les Carolinas. В 1947 году в этот день из-за поветрия так называемой желудочной инфлюенции Рамсдельская городская управа уже закрыла на лето свои школы. Незадолго до того я въехал в Гейзовский дом. Quelques jours auparavant, j'avais établi mes quartiers chez les Azes. И дневничок, с которым я теперь собираюсь познакомить читателя, и l'agenda que je me propose maintenant de vider, покрывает большую часть июня, couvre la plus grande partie du mois de juin. Четверг, jeudi, очень жарко, journée très chaude. С удобного наблюдательного пункта из окна ванной комнаты, de mon poste d'observation, la fenêtre de la salle de bain, увидел, как Долорес снимает белье с веревки. J'ai vu Dolores décrocher des affaires d'une corde à linge в яблочно-зеленом свете по ту сторону дома. Dans la lumière vert pomme derrière la maison. Вышел, как бы прогуливаясь. Je suis sorti nonchalamment. Она была в клетчатой рубашке. Elle portait une chemise écossais. В синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках. En jean et des chaussures de tennis. Каждым своим движением среди круглых солнечных бликов, chaque geste qu'elle faisait sous le soleil oscillé, она дотрагивалась до самой тайной, pensait la corde la plus secrète и чувствительной струны моей низменной плоти, и la plus sensible de mon corps abject. Немного погодя, села около меня. Au bout d'un moment, elle s'est assise à côté de moi, на нижнюю ступень заднего крыльца, и принялась, sur la dernière marche du porche de derrière, и s'est mise подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями. À ramasser des cailloux entre ses pieds. Чудесная кожа, и нежная, и загорелая. Peau magnifique, oh magnifique, tendre и basanée. Ни малейшего изъяна, sans la moindre imperfection. У нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает. Les nymphètes n'ont pas d'acné. Même si elles se gorgent de nourriture trop riche. Боже, какая пытка! Этот атласистый отлив за виском,
Seigneur, quel supplice, ce chatoiement soyeux au-dessus de sa tempe, переходящий в ярко-русые волосы, qui se mue imperceptiblement en cheveux bruns éclatants. Когда она встала, чтобы внести в дом белье, lorsqu'elle s'est relevée pour rentrer le linge, я издали проследил обожающим взглядом, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir adorer de loin выцветшую сзади голубизну ее закачанных штанов, le fond de la veille de son jean retroussé. Пятница, vendredi. Видел, как она шла куда-то с Розой, темноволосой подругой. Je l'ai vu partir quelque part avec une petite brune, prénommée Rose. Почему меня так чудовищно волнует детская, ведь попросту же детская ее походка? Pourquoi donc sa façon de marcher? Ce n'est qu'un enfant, notez bien une simple enfant. M'excite-t-elle si abominablement? Гумберта, кроме того, глубоко потрясает жаргон малютки. Amber est aussi intensément troublée par le langage argotique de la petite и ее резкий высокий голос, par sa voix aigre et puissante. Несколько позже слышал, как она палила в Розу грубоватым вздором. Plus tard, je l'ai entendu qui lançait Rose des sottises grossières через забор, par-dessus la clôture. Пауза. А теперь мне пора, детка. Pause. Il faut que j'y aille maintenant, petite môme. Суббота. Возможно, что в этом месте кое-что автором подправлено. Samedi. Début peut-être remanié. Знаю, что писать этот дневник – безумие. Je sais que c'est pure folie de tenir ce journal-là. Но мне он доставляет странное пронзительное удовольствие. Mais je prends un singulier plaisir à le faire. Да и кто же, кроме любящей жены? И seule une épouse aimante мог бы расшифровать мой микроскопический почерк. Saurait déchiffrer mon gribouillis microscopique. Позвольте же мне объяснить со всхлипом, что нынче моя Элла, je me permets donc de noter, avec un sanglot, qu'aujourd'hui ma Элла принимала солнечную ванну на открытой веранде, prenait un bain de soleil sur le prétendu piazza. Но, увы, мать и какие-то другие дамы все время витали поблизости. Mais que sa mère et une autre femme rôdaient tout le temps alentour. Конечно, я мог бы расположиться там в качалке и делать вид, что читаю. Bien sûr, j'aurais pu m'asseoir là, dans la balancelle и faire semblant de lire. Но я решил остаться у себя, опасаясь, как бы ужасная, сумасшедшая, смехотворная и жалкая лихорадка, сотрясавшая меня, не помешала мне придать своему появлению какое-либо подобие беззаботности. Воскресенье. Диманш. Зыбь жары все еще с нами. Благодатнейшая неделя. L'onde de chaleur. Ne nous quittez pas. Semaine particulièrement rieuse. На этот раз я занял стратегическое положение с толстой воскресной газетой и новой трубкой в верандовой качалке. Équipé cette fois d'un journal obèse et d'une nouvelle pipe,
J'ai investi un bon stratège la balancelle de la piazza, заблаговременно, bien avant qu'elle n'arrive. Увы, она пришла вместе с матерью. À mon grand dépit, elle est venue avec sa mère. Они были в черных купальных костюмах, состоящих из двух частей. Vêtus tout comme elle d'un bikini noir. И таких же новеньких, как моя трубка. Aussi neuf que ma pipe. Моя душенька, моя голубка, на минуту остановилась подле меня. Ma doucette, ma sucrée, s'est immobilisée un instant près de moi. Ей хотелось получить страницы юмористического отдела. Elle voulait les bandes dessinées. И от нее веяло почти тем же, что от другой, ривьерской. И elle exhalait presque exactement la même odeur que l'autre, celle de la rivière. Только интенсивнее, с примесью чего-то шероховатого, то был знойный душок. Mais un plus intense encore, avec des harmoniques plus ténaces, une odeur torride, от которого немедленно пришла в движение моя мужская сила, qui a aussitôt mis ma virilité en émoi. Но она уже выдернула из меня лакомую часть газеты. Mais déjà elle m'avait arraché des mains la section convoitée и отступила к своему половичку. И s'était retirée sur sa natte à côté. Там моя красотка улеглась ничком, являя мне. Là, ma petite beauté s'est allongée sur le ventre, me révélant несметным очам, широко разверстым у меня в зрячей крови, révélant au milieu grand ouvert de mon sang nosselé свои приподнятые лопатки, six omoplates légèrement relevées, и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника, et le ruban de velours le long de son échine incurvée, и выпуклости обтянутых черным узких ягодиц, и le renflement de ses fesses étroites et fermes, enveloppées de noir, и пляжную изнанку отроческих ляжек, и la grève de ses cuisses d'écolière. Третьеклассница молча наслаждалась зелено-красно-синими сериями рисунков. L'élève de cinquième se délectait en silence de ces bandes dessinées vert, rouge et bleu. Более прелестной нимфетке никогда не снилось зелено-красно-синему Приапу. C'était la nymphette la plus adorable d'un Priape vert, rouge et bleu, et pu rêver lui-même. С высохшими губами, сквозь разноцветные слои света, глядя на нее, contemplant ce spectacle à travers les strates prismatiques de lumière, les lèvres sèches, собирая в фокус свое вожделение, чуть покачиваясь под прикрытием газеты, focalisant mon désir et me balançant insensiblement sur mon journal, я знал, что если как следует сосредоточусь на этом восприятии, je sentis qu'il me suffisait peut-être de me concentrer méthodiquement sur l'image, то немедленно достигну высшей точки моего нищенского блаженства, que j'avais d'elle pour atteindre sur le champ l'extase du que. Как хищник предпочитает шевелящуюся добычу, застывшей. Mais tel ces prédateurs qui préfèrent une proie en mouvement à une proie immobile. Я хотел, однако, чтобы это убогое торжество совпало. Je souhaitais faire coïncider cette pitoyable issue avec с одним из разнообразных движений, которое читавшая девочка изредка делала.
un de ces nombreux gestes puérils que faisait de temps à autre la gamine en lisant, почесывая себе хребет, comme lorsqu'elle essayait de se gratter le milieu du dos и показывая чуть подтушеванную подмышку, révélant aussi une aisselle piquetée, но толстая Гейс вдруг все испортила. Mais la grosse As a soudain tout gâché тем, что повернулась ко мне и попросила дать ей закурить. En se tournant vers moi, en me demandant du feu, после чего завела никчемный разговор et en se lançant dans un simulacre de conversation о шарлатанском романе какого-то популярного пройдохи, à propos d'un livre saugrenu écrit par quelques primitifs à la mode.
Je me souviens de tout cela avec une telle précision parce que, en fait, je l'écrivis 2 fois. Le 30 mai est un jour de jeûne officiel dans le New Hampshire, mais pas dans les Carolines. Quelques jours auparavant, j'avais établi mes quartiers chez les As. Et l'agenda que je me propose maintenant de vider couvre la plus grande partie du mois de juin. Jeudi, journée très chaude. De mon poste d'observation, la fenêtre de la salle de bain, j'ai vu Dolores décrocher des affaires d'une corde à linge dans la lumière vert pomme derrière la maison. Je suis sorti nonchalamment. Elle portait une chemise écossaise, un jean et des chaussures de tennis. Chaque geste qu'elle faisait sous le soleil oscillé pinçait la corde la plus secrète et la plus sensible de mon corps abject. Au bout d'un moment, elle s'est assise à côté de moi, sur la dernière marche du porche de derrière, et s'est mise à ramasser des cailloux entre ses pieds. Oh magnifique, tendre et basané, sans la moindre imperfection. Les nymphètes n'ont pas d'acné, même si elles se gorgent de nourriture trop riche. Seigneur, quel supplice! Ce chatoiement soyeux au-dessus de sa tempe, qui se mue imperceptiblement en cheveux bruns éclatants. Lorsqu'elle s'est relevée pour rentrer le linge, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir adorer de loin le fond de la veille de son jean retroussé. Vendredi, je l'ai vu partir quelque part avec une petite brune prénommée Rose. Pourquoi donc sa façon de marcher? Ce n'est qu'un enfant, notez bien une simple enfant. M'excite-t-elle si abominablement? Amber est aussi intensément troublée par le langage argotique de la petite, par sa voix aigre et puissante. Plus tard, je l'ai entendu qui lançait à Rose des sottises grossières par-dessus la clôture. Pause, il faut que j'y aille maintenant, petite môme. Samedi, début peut-être remanié. Je sais que c'est pure folie de tenir ce journal, mais je prends un singulier plaisir à le faire. Et seule une épouse aimante saurait déchiffrer mon gribouillis microscopique. Je me permets donc de noter, avec un sanglot, qu'aujourd'hui Maëlle prenait un bain de soleil sur le prétendu piazza, mais que sa mère et une autre femme rôdaient tout le temps alentour. Bien sûr, j'aurais pu m'asseoir là, dans la balancelle, et faire semblant de lire. Dimanche, l'onde de chaleur, ne nous quittez pas, semaine particulièrement rieuse. Équipé cette fois d'un journal obèse et d'une nouvelle pipe, j'ai investi en bon stratège la balancelle de la piazza, bien avant qu'elle n'arrive. À mon grand dépit, elle est venue avec sa mère, vêtue tout comme elle d'un bikini noir, aussi neuf que ma pipe. Ma doucette, ma sucrée, s'est immobilisée un instant près de moi. Elle voulait les bandes dessinées, et elle exhalait presque exactement la même odeur que l'autre, celle de la rivière, mais en plus intense encore, avec des harmoniques plus tenaces, une odeur torride, qui a aussitôt mis ma virilité en émoi. Mais déjà elle m'avait arraché des mains la section convoitée,
Il s'était retiré sur sa natte à côté. Là, ma petite beauté s'est allongée sur le ventre, me révélant au milieu grand ouvert de mon sang osselé, 6 omoplates légèrement relevées, et le ruban de velours le long de son échine incurvée. Et le renflement de ses fesses étroites et fermes enveloppées de noir, et la grève de ses cuisses d'écolière. L'élève de 5e se délectait en silence de ces bandes dessinées vert, rouge et bleu. C'était la nymphette la plus adorable d'un Priape vert, rouge et bleu, et put rêver lui-même, contemplant ce spectacle à travers les strates prismatiques de lumière, les lèvres sèches, focalisant mon désir et me balançant insensiblement sur mon journal, je sentis qu'il me suffisait peut-être de me concentrer méthodiquement sur l'image que j'avais d'elle pour atteindre sur le champ l'extase du que. Mais, tels ces prédateurs qui préfèrent une proie en mouvement à une proie immobile, je souhaitais faire coïncider cette pitoyable issue avec un de ces nombreux gestes puérils que faisait de temps à autre la gamine en lisant, comme lorsqu'elle essayait de se gratter le milieu du dos, révélant aussi une aisselle piquetée, mais la grosse as a soudain tout gâché, en se tournant vers moi, en me demandant du feu, et en se lançant dans un simulacre de conversation à propos d'un livre saugrenu écrit par quelque primitif à la mode.